अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा स्टोरियां हमने की जिसमें मुनशियात फ़रोश तौबा तायब हुए और वाकई तौबा तायब होने के बाद पुलिस ने उन्हें तंग नहीं किया। आज एक ऐसा ही वाक़या है जिसमें 7-8 डकैतियों के मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। एक अरशाद नामी नौजवान है और आज वो पूरी अपनी फैमिली के साथ जो है एक हल्फ देना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला के पास गुंजाइश है। यकीनन वो रहम करने वाला है, रहीम है, मेहरबान है, हमारा तमाम कायनात का वारिस है वो। तो अल्लाह ताला के यहाँ भी माफ़ी की गुंजाइश है। तो इसलिए इन्होंने आज हलफ़ दे के ये वादा करना है कि आज के बाद किसी भी गलत काम, डकैती, चोरी या जो भी मुकदमात हुए हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होंगे। अरशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ए अस्सलाम। दसो कितना चिर जेल च रहे हो? मैं तकरीबन 10 माह रह गया। 10 महीने। हाँ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। जी बहुत हुई। ਤੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। जी बहुत ऐसा ही हो रहा है वहाँ पे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 47 ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। जी ऐसा ही हुआ, 40-50 लोग मारे हैं इन्होंने। ਅੱਛਾ, ਤੇ 50 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, तमाम फैमिली ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ जी कोई नहीं है। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी सर। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ? हाँ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। एक ਇਹ बच्चा। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। जी यही मैं ਇਹ हाथ। ਕੀ ਅੱਜ ਹਲਫ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਲਫ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, DPO ਵਿਹਾੜੀ ਨੂੰ, CIA ਨੂੰ, ਵਿਹਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? जी मैं पहले भी 10 माह रह के आया हूँ, निजायज ही रह के आया हूँ, एक नहीं डकैती की मैंने। और इस दफ़ा मैं हलफ दे रहा हूँ कि आइंदा कोई मतलब जुर्म नहीं ਇਹ करूँगा। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ मुकद्दस किताब कुरान पाक है जिसे तुसी हलफ दे रहे हो। जी कुरान पाक पे हाथ रख कर मैं हलफ दे रहा हूँ, आइंदा मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिसमें मुझे किसी चीज़ की दुश्वारी हो और मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। यानी DPO विहाड़ी नाल, CIA नाल, विहाड़ी पुलिस नाल की मुतालबा ਤੁਹਾਡਾ? जी यही मुतालबा है कि हमें निजायज नहीं तंग किया जाए। यानी आज के बाद किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप शामिल नहीं होंगे, तौबा तैयब होते हैं जी सर। सच्चे दिल से, जी सर। कुरान पाक पे हाथ रख के? जी सर, ऐसे कुरान पाक पे हाथ रख कर कह रहा हूँ मैं कि ऐसा कोई जुर्म पेशा जो काम है वो मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ किया जाए। अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। और DPO साहब से मेरी अपील है कि आइंदा मुझे तंग ना किया जाए। ये आपके खामद ने कुरान पाक पे हाथ रखा, हलफ दिया है, अल्लाह के यहाँ भी माफी की गुंजाइश है। तो कुरान पाक पे हलफ दे के ये कहते हैं कि आज के बाद आपका खामद क्रिमिनल एक्टिविटी यानी चोरी डकैती की वारदात में शामिल नहीं होगा। जी अच्छी बात है, नहीं होगा तो। यानी आप भी शहादत देती हैं? जी देते हैं हम। नहीं, 11 महीने अगर खामद आपका रहा जेल में तो क्या फीलिंग थी? परेशान होती थी ना? जी बहुत ज्यादा। कैसे घर का खर्चा गुजारा होता था? बस दिहाड़ी मजदूरी करके खाती थी बेटी का अब DPO साहब विहाड़ी से एज ए खातून, क्योंकि मरियम नवाज वरीला पंजाब भी बन गई हैं, क्या अपील करेंगी कि आज के बाद अगर कोई तौबा तैयब हो जाए तो यकीनन उसकी तौबा को कबूल करना चाहिए? अल्लाह ताला तो कबूल कर लेता है, लेकिन इंसानों को भी चाहिए ना। जी करना चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा जी, ये सारी उनकी फैमिली मौजूद है जी। इनके वालिद हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੁੱਟੇ ਪਏ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। DPO ਵਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, CIA ਵਿਹਾੜੀ ਨਾਲ, ਵਿਹਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, IG ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਸਫਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਇੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ। क्योंकि अरसा दराज से डकैतों के बारे में कम से कम अभी तक 47 जो बंदे पुलिस मुकाबले में मर चुके हैं, जिनके रिकॉर्ड याफ्ता थे, जो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं भी थे तो उनके भी रिकॉर्ड बने हैं। वो कैसे बने हैं, या इसमें तो ज्यादातर जो है मुद्दई जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने
पॉइंट करना होता है कि ये जो डकैत है ये हमारा है। इसमें पुलिस के कम जो है वो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मुद्दई के कहने पे ही डकैतियों के एफआईआर में जो नामालूम की एफआईआर होती है उसमें नामजद किया जाता है। एक ऐसा वाकया यहाँ पे एक अरशाद कौम माछी नामी एक लड़का है जिस पर गुज़श्ता रोज़ ही वो जेल से रिहा हुआ है, तो उस हवाले से गांव के जो लोग हैं नंबरदार समेत उन्होंने गवाही के लिए आज मीडिया को बुलाया है कि ये लड़का, क्योंकि आजकल जो रस्म चली है जो डकैतों के हवाले से, पुलिस मुकाबले के हवाले से, जहाँ भी डकैती होती है जिसका रिकॉर्ड होता है उसको उठा लिया जाता है। तो नंबरदार साहब जिन्होंने हमें बुलाया है, सर ये बताएं ये लड़का जो है इसकी तस्दीक कैसे करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੇ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਕੈਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਤੈਫ ਹੁੰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਬਾ ਤੈਫ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਤੈਫ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਵੀਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਫੜੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਚੋਰੀ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਕੈਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਸਬਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਮੇਤ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੁਰਮ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜੁਰਮ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸਭ ਦੇ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी सर, ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ। मैं सारे ने सामने कुरान पाक के हथ रख के कह रहे हैं कि आइंदा कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, कोई जुर्म नहीं करूँगा, तो लिहाजा मुझे ये नंबरदार साहब से भी अपील है कि मुझे माफ़ किया जाए और सबके सामने ये मैं हलफ दूँगा। इस हलफ ते कायम भी रहना है, वरना कुरान पाक दी मार देती है बड़ी लोग पैंडा औखा होता ही। नहीं जी, ये बहुत अजीम किताब है, मैं इस पे इसलिए याद रख रहा हूँ तो मुझे माफ़ किया जाए। ठीक ना करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। लियाकत अली शाह कैमरामैन के साथ फिल वक्त इतना ही, अगली स्टोरी के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।